अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? दुआ खैरियत से हो? दोस्तों साडा वेखदे पे यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग। तो मैं थोड़ा अपना शफकत जो भाई साढ़े चैनल ते नवे आन जल्दी जल्दी साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट्स कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो साड़ी जल्द अज जल्द थोड़े तक पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल पोल्ट्री के मतलब है, तो पोल्ट्री के मतलब ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। देसी मुर्गियों की, घरेलू मुर्गियों की, लेयर की, ब्रेलर की, ब्रीडर की, काकड़े, गोल्डन मिस्री, सब की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको मालूमाती वीडियो का ये चैनल है। आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा है जनाब पोल्ट्री के मतलब, ब्रेलर फार्म के मतलब, कंट्रोल हाउस में। तो टॉपिक ये है कि यार असी पंजाबी की गल करते हैं। टॉपिक ये भाईजान के ज़्यादातर मुर्गी जड़ी है ना साड़ी लूज़ होकर निकलती है। पहले हफ्ते तो लैके दूसरे तीसरे हफ्ते लूज़ होकर निकलती है, बाहर चूजे कटते हैं, ठीक हो जाते हैं। इस वजूहत के इस मसाइल के हैं ते रोशनी पानी के जिस चीज़ पे है अज, क्योंकि अक्सर फार्म तो मैं तक्या, काफ़ी फार्म तो मैं जाना जनाब दी चूज तकदे चूजे की ग्रीडिंग को नहीं होंगी भाईजान। पहले नंबर ते तो सब तो पहले नंबर चूजे की ग्रीडिंग करो। चूजे की ग्रीडिंग डेली की रूटीन ते करो। ये नहीं भाई एक दफ़ा रूटीन अज रूटीन कर ली ठीक है, अज छांटी कर ले, फिर दूसरे दिन तीसरे, नहीं डेली की रूटीन ते 24 घंटिया के 1 घंटा तो डेली का लाओ ना छांटी ते, तो थोड़ा पता लग जाता साढ़ा बर्ड की हो रहा, साढ़े बर्ड में के मसले मसाइल पेश हो रहे हैं। तो इस वास्ते अक्सर फार्म जनाब माल मैं तक्या जनाब पहले हफ्ते तो जनाब आदि साढ़ा चूजा लूज़ होना शुरू हो गया। लूज़ हो के निकलता जनाब बाहर कटते हैं, ठीक हो जाता पार्टीशन तो थोड़ी देर रखते हैं, ठीक हो जाने, उसके बाद फिर जनाब ली फिट हो जाता है। ये तकरीबन काफ़ी फार्म के उत्ते मसाइल आ रहे हैं, काफ़ी फार्म से भाइयों के बड़े कमेंट आ रहे सी वीडियो के। मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो ना पा लेना। तो यार ये पता है कि छोटी जी चीज़ होती है, छोटी जी मिस्टेक होती है, फार्मर नहीं करता, सुपरवाइज़र भी नहीं उसमें नज़रअंदाज करता रहता है। ठीक है यार कोई नहीं, 1 2 4 5 निकलते पे चूजे। फिर ये चूजे जो निकलने शुरू होते हैं ऐसा चूजे निकलते कम अज़ कम जनाब जी 100 की तादाद टुर पैंदे, 200 की तादाद, क्योंकि चूजे निकलते ही रहते हैं, चूजे नहीं रुकना। असल वजूहत तुसी ढूंढो, असल सारी वजूहत केड़ी है, अस वजूहत वेखनी है साड़ी किस वजूहत तो चूजे साढ़े लूज़ हो रहे हैं, लंगड़े निकलते हैं, बाहर आते हैं। लंगड़े 2 3 किस्म के होंगे ने भाईजान। एक लंगड़ा होंगे लूज़ होंगे, लत्तां पिछे कड़ के पे होंगे, उन्होंने बाहर चूजे ने हाउस बाहर लैके आओ, चूजा बिल्कुल ओके हो पाता है। एक चूजा होंगे जनाब ली लंगड़ा हो पाता, साइडा नाल दी लत्त टेढ़ी हो गई, पैर ये वो लट्टन पटन यानी कि छोटे मोटे मसाइल हो गए, तो वो एक लंगड़ा होंगे है। ये जो लंगड़ा निकलता है ना, जो इहदा सानू सवाल आया सी, ये लंगड़े का ये सवाल आया सी कि यार ये साढ़े चूजे ना ये लूज़ निकलते हैं, लंगड़े निकलते हैं। अस चूजे शैड च कढ़ते हैं, शैड च लूज़ होए पे होंगे, जो चूजे बाहर कढ़ते हैं बिल्कुल ठीक हो, थोड़ी देर बाद घंटे बाद बिल्कुल फिट हो, फिर अस चूजे के छड्ड देने हैं। ये चूजे साढ़े किस वास्ते निकलते हैं। और दूसरे जो चूजे निकलते हैं भाईजान लंगड़े लत्तां टेढ़ियां ते लत्तां तिरछियां हो गई, इस तरह वो लंगड़े होर होंगे ने साड़ी इस लंगड़े ते। ये जो लंगड़ा ना भाईजान, ये लंगड़ा मुख्तलिफ वजूहत हैं, ये काफ़ी सारिया चीज़ां जिहदे ये लंगड़े निकलते हैं। जो दूसरा लंगड़ा निकलता है ना, जिसकी लत्त टेढ़ी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो बुखार तो भी निकलते हैं। जिस टाइम टाईफाइड ज़्यादा बुखार सट मारे तो वह भी निकलते हैं। और उस बाद आंदर की वजह तो ही निकलते हैं, आंदर भी थोड़ा मसला हो तो ही निकलते हैं। आंदर निकलती आंदर थोड़ी आ रही है बर्ड के उसकी वजह तो निकलते हैं। और बात ऐसे लंगड़े होंगे जिन्हें जनाब तुसी हल्के फुल्के होंगे तो नज़र आते पे, 1 2 लंगड़ा होंदा पे, उसका सब तो बेस्ट हाल जनाब ये है ये कि तुसी भाईजान अपने हाउस के विटामिन डी की कमी पूरी करो। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 3 4 चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं दस रहे हैं। विटामिन ए इम्यूनिटी वास्ते होगा, वाइट सेल नूं ताकत देना। विटामिन के हो गया, विटामिन के 3, विटामिन के नहीं है सिर्फ विटामिन के 3, विटामिन के 3 ये खून नूं ज़ाया नहीं होने देंदा, ठीक है, खून नूं जाम कर लैंदा, बाहर जिसम नूं खारिज नहीं होने देंदा आंदरां दे जरिए। विटामिन के इस चीज़ उत्ते काम करता। उस तो बाद आ गया जी विटामिन सी, कैल्शियम, ठीक है, ये विटामिन सी कैल्शियम की कमी ने पूरी करता है। थोड़े विटामिन सी की जो कैल्शियम की कमी हो सी वो बर्ड की पूरी कर सी, विटामिन सी कैल्शियम की कमी पूरी करके जनाब बर्ड थोड़े ओके कर रहे सी। कैल्शियम की कमी होंगी ने याद रख करो छोटे चूजे भी। और विटामिन डी असल चीज़ है, विटामिन डी तो काफ़ी फॉर्म ते मैं बड़ी जगह विजिट किया, विटामिन डी का किसी भाई दोस्त को इलम ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो सवाल करते रहते हैं, उन्होंने वास्ते वीडियो भाईजान जिन्हें इलम है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਲਾਕ ਪੁੱਲਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਚੀਜ਼, ਯਾਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹਰ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਤਲੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਵੈਂਟ ਬੰਦ, ਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਬਰੈਲਰ ਹੈ, ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਯਾਰ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਈ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ, ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਲੰਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਰ ਠੀਕ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਫੀਡ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟਰਸ ਔਰ ਟਾਕਸਨ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗੜੇ, ਲੇਕਿਨ 90% ਇਹ ਫੀਡ ਦੀ ਹੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ। ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਡ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਲਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਲੱਸ PSB ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਂਦਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਲੋਰੋਮਿਕਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਫੀਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲੇਵੋਮਿਕਸ ਲਾਓ। ਫਲੇਵੋਮਿਕਸ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਬੈਗ ਲਾਓ 3 ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ 20 ਦਿਨ ਤਾਈਂ। 20 ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ 16 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਫੀਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲਿਖਿਆ ਪੋਲੀਕੋਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼। ਪੋਲੀਕੋਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਪੋਲੀਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆਸੀਨ ਨੇ, ਮਥਾਇਆਨੀਨ ਨੇ, ਕੋਲੀਨ ਨੇ, DLM। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ DLM ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, DLM ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਥਾਇਆਨੀਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਲੀਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਇਆਸੀਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ,
ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ ਭਾਈਆਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਕਸਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਟਾਕਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਟੋਨਿਕ ਟਾਕਸਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਾਟਾਕਸ ਹੈ, ਕੇਮਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਸੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੂਜ਼ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਸਟਮਾਸਟਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲੰਬੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਿੱਠ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੀਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਪਾਓ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸੋਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਨਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਵਿੱਠ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਂਦੀ 90%। ਬਰਡ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਡ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਰਡ ਲੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਾਬ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ।